हेलो फ्रेंड्स मु सुप्रा आपण समस्त को स्वागत करुच्ची मो किचन को वेलकम टू माय किचन। चलो देखि नबा आज रेसिपी। आज मु गोटे रज स्पेशल पोड़ो पिठार रेसिपी नहीं कि आसी जोटा कि नॉर्मल पोड़ो पिठा तो बहुत डिफरेंट अच्छी। ए पिठाटी को बनवा पई मु जम्मारू एठी चाउलर यूज करिनी, केवल बिरिरु ए पिठाटी बने कि मु रेडी करिछि। ए पिठाटी पूरा केक भली सॉफ्ट स्पंजी जालीदार बनी कि रेडी होबो। जदि ए प्रकार पिठा आपण आगु केबे भी ट्राए करना एथर रजरे ए पोड़ पिठाटी को ट्राए करंतु 200% परफेक्ट बनी कि रेडी होबो आउ जमारू भी फेल होबनी। चलंतु फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करि नबा। पोड़ पिठा बनिया पई एठी मुटे मेजरिंग कप रे गोटे कप बिरी नेछि, एटा चोपा छड़ा बिरी। एबे सेथिरे हमें पानी देके हाथ रे चकटी की भल से बिरीटी को धोई नबा। बिरीर ऊपर गोटे पाउडर रो कोटिंग थाए, ताको हाथ रे भल से चकटी की धोई देबे जे पर्यंत सफा पानी न आसबा जाए भल से परिष्कार करके एठी बिरीटी को धोई नेबे। एठी देखि पड़थुवे परिष्कार पानी आसी आइछि। एबे ताको कवर करके आमे 2 घंटा पई बिरी को बतुरिया पई छाडी दबा। बिरी को एठी भिजिया पई बेसी टाइम लागिबोनी। 2 घंटा रे भल से बिरीटी भिजिकी रेडी हेइ जिवो। किंतु जदि आपण राति सारा बिरी भिजिया पई चाहउछन ता मध्ये करि परिबे। एबे बिरी को ग्राइंडिंग करिया पई गोटे ग्राइंडिंग जार नै नबा। सेथिरे बिरी को छांकी छांकी की दे दबा आ अल्प किछि पानी देकी गोटे चिकन पेस्ट बने की रेडी करि नबा। देखि पड़थुवे एटी बिरीटी को केते बढ़िया से मु चिकन करके ग्राइंड कर नेछि। एमिति ही आपण ग्राइंड करके रेडी करि नेबे। एटी सबु बिरी को गोटे थर रे ही ग्राइंड करिवेनी, नहले भल से ग्राइंड होबनी। 2 रु 3 टी फेज रे अल्प अल्प करके बिरी को ग्राइंड करि नेबे। एबे सबु बेटर को आमे गोटे बाउल को ट्रांसफर करि नबा। एटी बिरी को मु 2 टी फेज रे ग्राइंड करके रेडी कर नेछि। एबे बेटर टी को हल्का करबा पई आमे हाथ रे गोटिए डायरेक्शन रे 5 रु 7 मिनिट पई कंटीन्यूअसली फेंटी नबा। जेमिति आमे बॉडी बिछवा पई बिरी को फेंटी थांती, नहले बरा बनिया पई बिरी को फेंटी थांती, ठीक सेमिति फेंटी की रेडी कर नेबे। किछि टाइम बेटर टी को आपण फेंटीबा परे देखिबे बेटर टी परिमाण रे डबल हे जायछि आ बहुत हल्का मध्ये हे जायछि। चेक करबा पई गोटे गिन्ना रे अल्प किछि पानी नै नेबे। सेथिरे अल्प किछि बेटर पके की देखिबे बेटर टी पानी रे भासीबो, जमारो बुडीबोनी। सेतु जानि परिबे बेटर टी हल्का हे गलानी। एबे सेथिरे आमे सुजी देई दबा। एठी मु गोटे कप बिरी नेइथिली, सेति पई मु गोटे कप सुजी नेइछि। नॉर्मल घरे जो उपमा बनिया पे आमे सुजी यूज करंती, एटा सेही सुजी अछि। एबे सुजी को आमे बेटर रे भल से मिक्स करके रेडी करि नबा। एटी भल से मिक्स करला बेले देखिबे जदि बेटर टी आपन को बेसी थिक लागु थाए ताले आपण अल्प किछि पानी मध्ये देई परिबे। केना बेसी थिक रहिले सुजी पानी टाणी परिबोनी। सेति में अल्प टिके पानी देकी ताको भल से मिक्स कर नेबे। दरकार पड़ले आमे परे पुणी पानी ऐड करबा, किंतु एबे दरकार मुताबिक अल्प पानी देकी मिक्स कर नेबे। तापर कवर करिकी 15-20 मिनिट पई कवर करिकी छाडी दबा। ता भितरे एटी आमे किछि ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करिकी रेडी करि नबा। सेति पई मु गोटे फ्राइंग पैन नै नेछि, सेथिरे गोटे छोटो चम्मच घियो देई देछि। सेथिरे फर्स्ट आमे बादाम को भाजी नबा, काहिना बादाम भाजिया पे ठीक टाइम लागि थाए। बादाम को 2 मिनिट भाजिबा परे सेथिरे मु अल्प किछि आलमंड को काटी के देई देछि। आलमंड को भाजिया पे 1 मिनिट टाइम लागिबो। आलमंड हल्का भाजी हे जिबा परे सेथिरे आमे काजू देई दबा। काजू हल्का भाजी हे जिबा परे लास्ट रे आमे पिस्ता आ किशमिश को दबा। काहिना पिस्ता और किशमिश भाजिया पे बहुत कम टाइम लागि थाए, सेति पई आमे पिस्ता और किशमिश को लास्ट रे दबा। एटी सब ड्राई फ्रूट्स को आमे भल से लो फ्लेम रे भाजी की रेडी करि नबा। एटी आपन पाखरे जे कोनोसी भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल थिबो किबा आपन को जे कोनोसी भी पसंद थिबो आपन से मध्ये नै परिबे। ए सब ड्राई फ्रूट्स नबा किछि कंपलसरी नो। एबे 15 रु 20 मिनिट हे गलानी। आमे बेटर टी को चेक करि नबा। देखिबा तो बेटर टी एटी हल्का थिक हे जायछि, जेतु सुजी पड़िथिला सुजी पानी टाणी नेछि, सेति हल्का थिक हे जायछि। एबे सेथिरे आपण चीनी किंबा गुड़ जहाँ भी आपण यूज करिया को चाहूथिबे देई परिबे आपण टेस्ट मुताबिक। एटी मु हाफ कप चीनी देइछि, या बदले आपण गुड़ मध्ये यूज करि परिबे। आ सेथिरे गोटे छोटो चम्मच लूण देइछि। एबे बेटर टी को भल से मिक्स करि नबा। तापरे आमे दरकार मुताबिक पानी दबा। एटी फास्ट पानी देबेनी, नहले बेटर टी बेसी पतला हे जिवो।
ଚିନି ବଦଳରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୁଡ଼ର ୟୁଜ୍ କରୁଥାନ୍ତି ତ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ପାଣି ଦେବେ, ଯେମିତି ବେଟରଟି ବେଶୀ ପତଲା ନ ହେଇଯାଏ। ଏମିତି ହିଁ ରଖିବେ ଯେ ବେଶୀ ମୋଟା ନୁହେଁ କି ବେଶୀ ପତଲା ନୁହଁ। ଏବେ ବେଟରଟିକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ସେଥିରେ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି କୋରା ନଡ଼ିଆ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଚେରି ଦେଇଛି କାଟିକି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ମୁଁ ଅଳେଇଚକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଦେଇଦେଇଛି। ସେଥିରେ ଏବେ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ମୁଁ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ପକେଇଛି। ଏଟା ଖାଇବା ସୋଢ଼ା, ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ନୁହଁ। ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ଦେଇଛି। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅର ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଗୁଆ ଘିଅ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଠାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିଥାଏ। ଏବେ ବେଟରକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିକି ରେଡ଼ି କରି ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବେଟରଟି ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ବେଟରଟିକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିନେବା। ଆଉ ବେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକର ନେଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ପିଠାଟିକୁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବେକ୍ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକରଟିକୁ ତେଲରେ ଭଲସେ ଗ୍ରୀସ୍ କରି ନେଇଛି। ଆଉ ବଟର ପେପର ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ କଭର କରି ନେଇଛି। ଯଦି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଟର ପେପର ନାହିଁ ତ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ କଦଳୀ ପତ୍ରର ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ କାଟିକି 2-3 ପରସ୍ତ କରିକି ତଳେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପିଠାଟି ଜମାରୁ ପୋଡ଼ିବନି ଆଉ ପିଠାରେ ବହୁତ ଭଲ କଲର୍ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ମୋତେ କଦଳୀ ପତ୍ର ମିଳିନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ବଟର ପେପରର ୟୁଜ୍ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଅଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କଦଳୀ ପତ୍ରର ହିଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ରଜରେ ପୋଡ଼ପିଠା କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ବନେଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଲାଗେ। ଏବେ କଦଳୀ ପତ୍ର ହଉ କି ବଟର ପେପର ହଉ ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ପକେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରୀସ୍ କରି ନେବେ। ତା ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବେଟର ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବେ। ସବୁ ବେଟରକୁ ଦେବା ପରେ ପ୍ରେସର କୁକର ଏଠି ଟିକେ ହାଲକା ହାତରେ ଟିକେ ଟ୍ୟାପ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେବେ। ସେଥିରେ ଯଦି ଏୟାର ବବଲ୍ସ ଥିବ ତ ସେସବୁ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ପିଠାଟିକୁ ଉପରୁ ଟିକେ ଆମେ ସଜେଇ ନେବା, ଯେମିତିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଉପରୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଚେରିକୁ କାଟିକି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା ଥିଲା ତ ତାକୁ ବି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ପିଠାଟିକୁ ବେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରର କଭର ଲଗାଇଦେବା। କଭର ଲଗାଇବା ବେଳେ ଆପଣ ତା ଉପର ଯେଉଁ ହୁଇସିଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ବାହାର କରିନେବେ। ଆଉ ତା ରବରଟାକୁ ସେମିତି ରହିବାକୁ ଦେବେ। ଏଠି କେବଳ ପ୍ରେସର କୁକରର ହୁଇସିଲ୍ଟାକୁ କାଢ଼ିକି ଆମେ କଭର ଲଗାଇଦେବା। କଭର ଲଗାଇବା ପରେ ପିଠାଟିକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସରେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବେକ୍ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବେକ୍ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ 30ରୁ 35 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। 30ରୁ 35 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବେକ୍ ହେବା ପରେ ଥରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୁରୀକୁ ପିଠା ଭିତରେ ପସେଇକି ଦେଖିବେ। ଯଦି ଛୁରୀରେ ହାଲକା ହାଲକା ବେଟର ଲାଗୁଥାଏ ତ ପିଠାଟି ଏଠି ଭଲସେ ବେକ୍ ହେଇନି। ତାକୁ ଆହୁରି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବେକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଲାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାୱାକୁ ଗରମ କରିକି ନେଇଛି। କାହିଁକିନା ତାୱାକୁ ଭଲସେ ଗରମ କରିବା ପରେ ତା ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରରୁ ରଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ତାୱାକୁ ଫାଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲସେ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ତାୱା ରଖିବା, ତା ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ରଖିବା। ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ଆଉ ଯଦି 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ତ ପିଠାଟି ବେଶୀ ପୋଡ଼ିଯିବ ତଳୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଚୁଲାରେ ନ ରଖିକି ତାୱା ଉପରେ ରଖିକି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଠି ପିଠାଟିକୁ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଛୁରୀ ପସେଇକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟୁଥପିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଠା ଭିତରେ ପଶିକି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବିଲକୁଲ ବି ଛୁରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଟୁଥପିକ୍ ହେଉ କ୍ଲିନ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି, ବିଲକୁଲ ବି କିଛି ଲାଗୁନି, ତାହେଲେ ଏଠି ପିଠାଟି ଭଲସେ ବେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଗ୍ୟାସକୁ ଅଫ୍ କରିକି ପ୍ରେସର କୁକରଟିକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେବା ଯାଏ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠି ପ୍ରେସର କୁକରଟି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଠାଟି ଟଚ୍ କରି ହେଉଛି। ଏବେ ପିଠାଟିକୁ ଘୁରେଇ ଘୁରେଇକି ପ୍ରେସର କୁକରରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଇଜିଲି ବାହାରିଯିବ, ବିଲକୁଲ ବି ଚିପକିବନି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପିଠାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ବେକ୍ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ପୁରା କେକ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି ଏଥିରେ। ଏ ପିଠାଟି ବାକି ପିଠାଠୁ ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଆମେ ଚାଉଳର ୟୁଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପିଠାଟି ପୁରା ସଫ୍ଟ, ନରମ, ପୁରା କେକ୍ ଭଳି ଟେକ୍ସଚର ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଖାଇଲେ ଜମାରୁ ବି ଜଣା ପଡ଼ିବନି ଯେ ଏଟା ଚାଉଳରୁ ଏ ପିଠାଟି ଆମେ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଜିର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଟା ହାଲକା ଚାଉଳର ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ଏ ପୋଡ଼ପିଠାଟି ଅନ୍ୟ ବିରି ଚାଉଳର ପୋଡ଼ପିଠାଠୁ ବହୁତ ଭଲ ବନିଥାଏ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ବନିଥାଏ। କାହିଁକିନା ୟାକୁ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 10ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। କେବଳ ଗୋଟେ କପ୍ ବିରିରୁ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍‌ର ପୋଡ଼ପିଠାଟେ ବନେଇକି ରେଡି କରିପାରିବେ, ଯାହାକୁ 5ରୁ 6 ଜଣ ଲୋକ ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଠାଟି ସାଇଡ୍‌ରୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଛି, ତା ତଳେ ମଧ୍ୟ ଜମାରୁ ବେଶୀ ପୋଡ଼ିନି, ହାଲକା ରେଡ୍ କଲର୍ ଆସିଛି। କାହିଁକିନା ପୋଡ଼ପିଠା ମାନେ ହାଲକା ତ ରେଡ୍ କଲର୍ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଜମାରୁ ଡରିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସବୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଏମିତି ହିଁ ବନିଥାଏ, ନହେଲେ ପୋଡ଼ପିଠାଟି ଭିତରୁ ହାଲକା କଞ୍ଚା ରହିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ରେସିପିଟିକୁ ଦେଖିକି ଏଥର ରଜରେ ଏ ପୋଡ଼ପିଠାଟିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥାଆନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପିଠାଟି ଭିତରୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଲିଦାର ଆସିଛି ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, ଯେମିତି ପୁରା କେକ୍ ଭଳି ହେଇଛି। ନର୍ମାଲି ପୋଡ଼ପିଠା ଏତେ ସଫ୍ଟ ବନେନି, ଏ ପିଠାଟି ପୁରା କେକ୍ ଭଳି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବିରିର ପୋଡ଼ପିଠାଟିକୁ ଏଥର ରଜରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ରେସିପିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ।